So next contestant we will be inviting on the stage really soon. So everybody get ready. The next. It's tag number 191, Mohammad Ali. Best and darkest secret nothing. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप पूरा जो भी है शेयर कर लेते हैं। हाँ सर। शायरी बोल लेते हो सर। शायरी इरशाद। जिंदगी में गम है, गम में दर्द है कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा और मज़े में हम हैं। Thirty seconds. Punch hole push-ups. 1 second, music.
गाइस इधर सब लोगों का वॉक हो गया ना? ओके, आपका नाम, आप दोनों का नाम है, ठीक है। जिसका And good evening, judges. This is Kavita Angodu. I am from Hyderabad. I have completed my graduation in engineering in information technology. My hobbies are dancing and acting, and as well I am an stand-up comedian actually. And my favorite sport is Goa. So thank you for this. Hi Kavita, Hi ma'am. you have mentioned that technology is affecting this relationship. Can you explain me more? Yes ma'am. Actually, technology is good and bad as well. There are many drawbacks and pros and cons actually. How much is going to give the young people the goodness, and as well the bad is also affecting the young people.
What do you know? I'm an associate system engineer at IBM, and by passion, I'm a fashion influencer. And I have been working really hard for influencing. I was at my place, at my hometown apparently, and then lockdown ka scene tha, but still I worked hard, and here I am right now. So Okay. What made you come to this show? I really wanted to. I was in Chennai. I was in Chennai previously for 4 years, and I did modeling and all over there. And after going at my hometown, there was no scope or anything over here, and I really wanted to do something for myself so that people can know who I am, for my personality, the way I talk, and that is it. Yeah. I asked you what made you come to this show. Already आप चेन्नई में गए बोले ना इसमें. Because Chaitanya sir, you are a very big inspiration. Like being in such a young age, you got a best award for entrepreneur, and I respect you for what you are over here right now. So I just wanted to come over here and give it a shot, and wanted to know if I'm worth it. Yeah. This is some of the craziest stuff. Tell us your deepest and darkest. Good evening. You have written your special talent is acting, right? Yes, I'm an actress. Okay, so you can perform? Well, I heard even you are an actress, right? So you can perform along with me. It might give entertainment to everyone. This is your auditions, right? Not my audition. At least give me a support. Already తను చాలా చేసింది. That's what చేసింది కాదు అనట్లేదు. Yeah, yeah. తను ఉంటే అందరికీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవుతుంది కదా. You have to propose him, but he will not accept. Actually నేను మిమ్మల్ని లాస్ట్ 3 years గా ఫాలో అవుతున్నాను. దేనికి? వాళ్ళు ఎందుకు ఫాలో అవుతారు? ఆల్రెడీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది. నేను ప్రపోజ్ చేయలేదు అప్పుడే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నది ఎవరైనా చెప్తారు. అవునా నువ్వు ఫాలో అవుతున్నా దేనికని తెలిసిన తర్వాత నీకు చెప్పాలి కదా. బేసికలీ నువ్వు అంటే నాకు చాలా చాలా నాకు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే చాలా ఇష్టం. నేను తనకి ఎక్కువగా లవ్ చేయి. అది నాకంటే ఎక్కువ నన్ను లవ్ చేస్తుంది. ప్లీజ్ Sorry. ఆన్సర్. సారీ. ఏంటి యాక్సెప్ట్ చేస్తావా లేదా? ఏంటిది? ఐ లవ్ యూ. సారీ. Do you want me to enter my girlfriend? Yeah. It would be much better. Take this one. Take this one. చూద్దామా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అడిగితే నేను అలా ఎప్పటికీ వదిలి వెళ్ళను.
అరే కనిపిస్తుందా వస్తుందా ఒక్కసారి వెళ్ళిపోయిన అమ్మాయి మళ్ళీ వస్తే యాక్సెప్ట్ చేసిస్తారా అంతే అంటే కదా కానీ నేను 3 years గా ఫాలో అవుతున్నానే కార్ కీస్ వేయడం మర్చిపోయింది వేసేసాడు సజెషన్స్ ఇవ్వకండి మైక్ పాస్ చేయండి ఇప్పుడు కన్వర్జేషన్ కాదు నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ని వేరే అమ్మాయి పటాయిస్తే నీ రియాక్షన్ ఏంది ఆ అబ్బాయి వదిలేసి వెళ్ళింది నేనే నిన్న లవ్ చేస్తున్నా అంటుంది నువ్వు మాట్లాడాలి ఇప్పుడు కమా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయినా అతని పక్కన ఉండాల్సిన నువ్వు లేవు అంటే అంటే నువ్వు సైడ్లో వచ్చి కలిసినావు కదా ఇది ఆడిషన్ కాదు యాక్టింగ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ జస్ట్ లైక్ ఎ కన్వర్సేషన్ దట్ ఈస్ వాట్ వి వాంట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ యాక్టింగ్ and what did I say you have I don't even consider this as acting. నువ్వే స్క్రిప్ట్ అడిగినావు ఇంత మంచి Hi, tell me about yourself. What do you do? Actually, I'm an actress, Telugu actress, and I complete my degree. So, what's your special talent? Dancing. Do you have any specific song? Yes, I have specific song and dress also. To young people today is being genuine. You have written. Yes, Can you yes. explain me about that? ఎస్ అంటే టుడే ఈ రోజుల్లో ఎవరంత జెన్యున్గా లేరు అని నాకు అనిపించింది బికాజ్ నా చుట్టూ ఉండే పీపుల్ బట్టి నేను తిరిగే పీపుల్ బట్టి నో వన్ ఈజ్ జెన్యున్ పర్ఫెక్ట్లీ అంటే మీటు నేను కూడా ఉన్నాను అందులో సో ఎవ్రీ చిన్నదాని కోసమైనా అబద్ధం ఆడడం చిన్నదాని కోసమైనా ఏదైనా చేస్తారు కదా సో నో వన్ ఈజ్ జెన్యున్ అందుకోసమే నాకు చెప్పాలి అలాగే హాయ్ సార్ ఇదే నెంబర్ సరే కానీ ఓకే సో ఓకే యువర్ డీపెస్ట్ అండ్ డార్కెస్ట్ సీక్రెట్ ఇస్ దేర్ ఇస్ నో Okay. సీక్రెట్స్ లేవా నిజం చెప్పండి చెప్పండి రియల్లీ ఓ మణిభాయ్ and Mani is one of my friend. He is the director of శశి లోకం సాంగ్ తెలుసు కదా శశిముఖి యా శశిముఖి డైరెక్టర్ అన్నమాట తను ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మణిభాయ్ ఏం సీక్రెట్స్ లేవా మైక్ పంపించమంటావా ఉన్నాయా లేవా
अरे डरा दे रही ना मेरे को वो 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 2 3 oh my god I can see the ribs literally everything inside his body wonderful very very handsome very nice oh, damn no oh my goodness really coming back whoa very nice fantastic I love the confidence the energy sportiveness competitiveness very competitive somebody just take the can from him no not at all how did you like it did you enjoy did you ever do this before positions
చైతన్య మూవీ. ఆమె ఫ్యాషన్ డైరెక్టర్, ఓనర్, ప్రొపరైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ సినిమా ప్రొడక్షన్. సినిమా ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసి 8 years అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు మనం మోర్ దెన్ 40+ నేషనల్ షూట్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడు ఇంకా రెగ్యులర్ అవుతుందని చెప్పేసి మనము డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లాగా మనము స్కూల్లో ఫ్యాషన్ షో ప్లాన్ చేసాం అనమాట. ఇది యాక్చువల్లీ నాది 2 years బ్యాక్ ప్లాన్ ఉండే. దాన్ని ఎవరిని అడిగిన స్కూల్లో ర్యాంప్ ఫిట్ చేయడం అనేది అది హెవీ టాస్క్ అనమాట. దీనికి మనం ఎంతమంది దగ్గర రీచ్ అయినా వాళ్ళు చేయలేకపోయినారు. ఎందుకంటే మన ర్యాంప్ ఎంటర్ అవుతుంటే ఒక్కొక్క ఫీట్ బై ఫీట్ 1, 2, 3 దిగుతుంది. దాన్ని మనం లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటా ర్యాంప్ అనేది స్ట్రైట్ ఉండాలి కదా. సో అలా సెట్ చేయడానికి మనకి కరెక్ట్ నిఫ్ట్ బ్యాచ్ దొరికిందనమాట మన టెక్నికల్ టీం వచ్చేసి. సో ఎగ్జాక్ట్గా మేము అనుకున్న దానికి మేము చేసాము. సో మన షో నేమ్ వచ్చేసి కింగ్ఫిషర్ పాన్ మసాలా మిస్టర్ అండ్ మిస్ సౌత్ ఇండియా. ఈ షో ఓన్లీ ఆడిషన్స్ మనము ర్యాంప్ ఆన్ ద పోల్ ప్లాన్ చేసామన్నమాట. ఇది యాక్చువల్లీ టీవీ రియాలిటీ షో. మేము ఎప్పటి నుంచి 8 years నుంచి మేము ఫ్యాషన్ షోస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మేము మా ఫ్యాషన్ షోస్ మీరు ఎవరికన్నా కంపేర్ చేసుకున్నా మొత్తం డిఫరెంట్ స్టైలింగ్లోనే ఉంటుంది. మేము ఎప్పుడు అందరిలాగా ఎప్పుడు చేయలేదు. సో ఇప్పుడు మన ఆడిషన్ సిటీస్ ఈ సౌత్ ఇండియాకి మోర్ దెన్ 10 cities ఉన్నాయన్నమాట. ఆల్రెడీ మనది హుబ్లీ ఆడిషన్స్ మొన్ననే అయిపోయాయి. ఇప్పుడు దీని తర్వాత మనకి వైజాగ్ ఉంది, మైసూర్ ఉంది, బెంగళూరు ఉంది అండ్ కొచ్చి, విజయవాడ, ఇంకా ఒక 2-3 cities యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మనం ఏంటంటే ఫ్యాషన్ షోస్ అంటే మనం ఓన్లీ ఈ ఫేస్ చూసి మనం తీసుకుంటే వాళ్ళలో టాలెంట్ అనేది లేకపోతే వాళ్ళలో ఏదన్నా గుడ్ లుకింగ్ ఆస్పెక్ట్ వాళ్ళు ఎక్కువ దారుకున్న అవన్నీ మనం చూడమన్నమాట. వాళ్ళు రియల్గానే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి మన దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే మన దాంట్లో వచ్చిన వాళ్ళే రిపీట్ అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వే సిబో ప్రొడక్షన్ హౌస్ మేము స్టైలింగ్ ఫ్యాషన్ ఇవన్నీ చేస్తాం, అందరికీ నచ్చుతాయి కాబట్టి ఎవ్రీ టైం వాళ్ళు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా హెవీ క్రౌడ్ వచ్చినారు. అండ్ అంటే అన్ని ఫ్యాషన్ షోస్ ఓన్లీ గ్లామర్ ఇచ్చారు. మీరు వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్ని గుర్తించి వాళ్ళ టాలెంట్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అసలు ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది? అంటే ఇప్పుడు అందరూ అంటారు ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ అంటే ఓన్లీ ఫ్యాషన్ షో ర్యాంప్ వాక్ చేసేస్తే అయిపోతుందని. కానీ మా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్యాషన్లో కూడా దెర్ ఈజ్ ఫేమ్ అండ్ ఫ్యాషన్లో కూడా మనం రూట్ చూపించాలనేసి మనము రియాలిటీ షో యాడ్ చేసామన్నమాట. ఇప్పుడు మోడల్స్ ఎవరికైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఓన్లీ ఫ్యాషన్ షో పార్టిసిపేట్ చేసేస్తారు, ఏదో టైటిల్ తీసుకుంటారు. తెలంగాణ అన్న తీసుకోండి, సౌత్ అన్న తీసుకోండి, ఏదన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్న తీసుకోండి. సో రియాలిటీ షో కాన్సెప్ట్ ఎందుకు యాడ్ చేసినామంటే మన దాంట్లో ఫ్యాషన్ బేస్డ్ సౌత్ ఇండియాలో మనదే ఫస్ట్ టీవీ రియాలిటీ షో అనమాట. సో ఇన్ ద టీవీ మనకు వస్తున్నారని తెలిస్తే మనకి మన మోడల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ ఫేమ్ వస్తుంది. అదే మెయిన్ కాన్సెప్ట్. Hi, myself is Vishwashree Banglavi. I'm an actress and Miss India runner 2019, Miss Andhra Pradesh 2019 and Miss Fashion Expo 2019 by the same production house, that is Sibo Production House, directed by Chaitanya Movie. So, ee roju Miss and Mr. South India Fashion Show జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో. సో ఇది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ అది కూడా. సో ఫస్ట్ షో ఏంటంటే ఒక ర్యాంప్ అనేది పూల్ మీద ఉంది. నేనైతే ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు, మీరు కూడా చూస్తుంటారు. సో క్రియేటివ్ ఫ్యాషన్ షో విత్ క్రియేటివ్ మైండ్స్ అండ్ విత్ బ్యూటీస్. చాలామంది కంటెస్టెంట్స్ వచ్చారు. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ది కంటెస్టెంట్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. Today we are in Kingfisher Pan Masala, Mr. and Mrs. South India. So for the last 2 years nunchi there were no events happening, there were no competitions and pageants happening anywhere in the world. So Chaitanya has come up with a very creative ramp and also TV reality show with the models. And definitely there are very enthusiastic models upcoming because I have seen today almost 5-6 states in Chuchar and they're very energetic coming here for the auditions and waiting for long time, you know. And you know, while the patients used to the interest they have towards modeling and
being a model or being as a into the fashion industry is something very inspiring for many people. Many young people have come here and they are very talented as well. And SIPO production house the instructions when I was talking about how to rank them, he said like Chaitanya was saying that it's not only about the good looks, we also look for the talent and all, which is a very nice thing because good looks to be a model. We have seen the top models in the world who are not so good looking but still they are top models. So I hope we find very good looking and especially talented models for them.